परम महाशांति परम महाशांति बेहद के विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व का कल्याण करने वाले बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। कुछ समय के लिए हम दादाजी को याद करते हैं, दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ते हैं। परम महाशांति। आज मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। उस दिन क्रोध के ऊपर मैंने बात बताई थी कि क्रोध जो है, क्रोध अग्नि कहा जाता है। क्रोध को अग्नि कहते हैं। अग्नि में हर चीज़ भस्म हो जाती है। तो जो हमारी शक्तियाँ, आत्मा की शक्तियाँ हैं, वो क्रोध अग्नि के अंदर भस्म हो जाती है। आत्मा में कोई शक्ति नहीं रहती। हमने कितना भी पुरुषार्थ किया हो, अगर हमें क्रोध आ गया तो सारी शक्ति वेस्ट चली जाएगी। जैसे महाभारत में कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर खड़े होके जब 18 क्षोणी सेना के साथ युद्ध कर रहे थे, युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के मैदान में भी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए अर्जुन को आदेश दे रहे थे। तो मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुस्कुराने का मतलब ये था, और सामने वाली जो सेना है उनके अंदर क्रोध था, गुस्सा था, मारने की अंदर से इच्छा थी कि इनको मार डालें, और लालच था कि इनको मार के राजपाट ले लें। तो कृष्ण का मुस्कुराने का जो मतलब था, मुस्कुराते हुए युद्ध के मैदान में खड़े थे। मुस्कुराने का मतलब यही था कि सामने वाले की दशा, सामने वाले का भविष्य जान रहे थे कि जो क्रोध अग्नि है इनको जला रही है और भस्म कर रही है। तो उनका भविष्य देख रहे, देखते देखते इसलिए मुस्कुरा रहे थे। उनको अपना भविष्य नहीं पता था कि हम क्रोध अग्नि में जल रहे हैं। इसलिए मैं बेहद के बच्चों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई सबसे पहले अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हमारी बेहद की स्थिति बनेगी। तो अब मैं वाणी पढ़ती हूँ। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। तो जितनी जिनको लगन थी, बाप को ढूंढने की लगन थी, उतनी जल्दी उनके सामने बाप प्रत्यक्ष हो गया। यह नहीं निराकार है क्या? यह नहीं कि निराकार है, बाप साकार है, आकार है। बातें कैसे करेंगे? अगर निराकारी और आकारी है तो बात कैसे करेंगे? जो आपस में भी बातें करने में टाइम लगता है, ढूंढेंगे। यहाँ तो ढूंढने में टाइम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो ढूंढने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब बुलाओ हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर। तो ऐसा अनुभव होता है ना, जिनको हाजिरा हुजूर बाप अपने अंग संग लगता है, ये उनको पता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप आए, सामने आए, हाथ पकड़ा। बुद्धि से नहीं, आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का होगा तब ऐसा होगा। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप आंखों से हट ही नहीं सकता। जैसे परछाई आपके साथ रहती है, ऐसे बाप भी आपकी आंखों से हट नहीं सकता। कभी हद का वैराग तो नहीं आता है, बेहद का तो रहना चाहिए। कभी हद का वैराग आता है ना, तो बेहद का वैराग होना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेदारी का बीड़ा उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक है। हम सबका सब
सबका एक ही काम है, यह प्रैक्टिकल दिखाई दे। अब इस रिकॉर्ड तैयार करना है। यह कौन सा है? वह रिकॉर्ड मुक्का नहीं, 1-2 को रिकॉर्ड का रिकॉर्ड। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिकॉर्ड देना, रिकॉर्ड लेना। छोटे को भी रिकॉर्ड देना, बड़ों को भी देना। यह रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। सार रूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार का विस्तार को आकर्षण नहीं होगा। मैं और मेरा, इन 2 शब्दों की स्मृति से माया जीत, निर्विघ्न मात्र सर्वशक्तिवान बन जाते हो। माया कनेक्शन लूज कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। क्यों, क्या को ख़त्म कर, कनेक्शन ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करना है? बेहद के दादाजी से कनेक्शन ठीक रखना है, तो माया कंफ्यूज नहीं कर सकती। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము బేహద్ మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశంలో మా తన అనుభవమును, మనలో ఉన్నటువంటి క్రోధాన్ని ఎలా తొలగించాలి, క్రోధాగ్నిని సమాప్తం చేసుకోవడానికి యోగాగ్నిని ఎలా మన లోపల రగుల్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయం గురించి, చేయాల్సిన పురుషార్థం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, బేహద్ సేవాదారి ఆత్మలకు, బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. మనము ఇప్పుడు కొద్దిసేపు దాదాజీని స్మృతి చేద్దాము. దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించటంతో మనకు పవర్ అనేది వస్తుంది. ఇది ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షను అంటూ మా సైలెంట్గా బాపు స్మృతిలో ఉంటూ మురళి వినండి, సందేశం వినండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మా ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నారు క్రోధం పైన విజయాన్ని ఎలా పొందాలి. ఎవరైతే కోపం ఎవరిపైనైతే ఎవరికైనా క్రోధం వస్తుంది అంటే దీన్ని అగ్ని అనే అన్నారు, క్రోధాగ్ని అంటారు. క్రోధాగ్నిని మనం భస్మం చేసుకోవాలి. అగ్నితోటి ప్రతి ఒక్క వస్తువుని కూడా భస్మం చేస్తారు, కానీ యోగాగ్నితోటి మనం క్రోధాగ్నిని భస్మం చేయవచ్చు. ఇవి ఆత్మ యొక్క శక్తి. యోగాగ్ని అంటే ఆత్మ యొక్క శక్తి. క్రోధ అగ్ని లోపల, మీ లోపల మిమ్మల్ని భస్మం చేస్తుంది. మీ యొక్క పాజిటివ్ శక్తిని, మంచి గుణాలను, పుణ్యఖాతాన్ని, చేసిన పురుషార్థాన్ని భస్మం చేస్తుంది. ఆత్మలో శక్తి అనేది ఉండదు. అందుకనే మీరు ఎంత పురుషార్థం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మనకి కోపం వస్తుంది అని అంటే మీలో శక్తి వేస్ట్గా పోయింది అనే అర్థం. మహాభారతంలో కూడా కృష్ణుడు అర్జునుడు తన రథం మీద నిలబడి 18 అక్షౌహిణుల సైన్యంతో పాటు యుద్ధం చేయించాడు. యుద్ధం అవుతూ ఉంది. యుద్ధ మైదానంలో కృష్ణుడు నవ్వుతూనే ఉన్నాడు. నవ్వుతూ అర్జునుడికి ఉపదేశం ఇచ్చారు. ఎందుకు నవ్వుతూ ఉన్నారు అంటే ఆయనకు తెలుసు వీళ్ళందరూ కూడా చనిపోయేది ఉంది అని. అంటే నవ్వటం యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే ఎదురుగా ఏదైతే సైన్యం ఉన్నదో వారిపైన క్రోధం ఉన్నది, కోపము ఉన్నది. అంటే చంపాలనేటువంటి కోరిక అందరికీ ఒకరి మీద ఒకరికి ఉండనే ఉన్నది. ఈ యొక్క లాలచత్వం ఉన్న కారణం వల్ల ఒకరినొకరు చంపుకొని రాజ్యాన్ని పొందాలి అనేటువంటి గుణము ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉన్నది. కృష్ణుడు నవ్వుతున్నట్టుగా అర్థం ఏంటి అంటే నవ్వుతూ కూడా యుద్ధ మైదానంలో నిలబడ్డాడు. నవ్వటానికి అర్థం ఇదే. ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళ యొక్క దశ, మరి ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు ఆయనకి తెలుసు. ఏదైతే క్రోధాగ్నితోటి రగిలిపోతూ ఉన్నారో అటు సైన్యము ఇటు సైన్యము,
వాళ్ళందరూ కూడా భస్మం అయిపోయేదే, అయిపోయేదే ఉంది. వీళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తును చూస్తూ ఉన్నారు. చూస్తూ చూస్తూ ఆయన నవ్వుతూ ఉన్నాడు. తన యొక్క భవిష్యత్తును కూడా ఆయనకి తెలుసు. అంటే ఏదైతే క్రోధాగ్నితోటి రగిలిపోతూ ఉన్నారో అది వారిని సర్వనాశనం చేస్తుంది. అందుకనే తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకి రక్ష అని. అందుకే నేను బేహద్దు పిల్లలకి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఫస్ట్ మీ లోపల ఉన్న కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాలను ఖతం చేయండి. అప్పుడే మీ లోపల మంచి పాజిటివ్ శక్తి, ఆత్మశక్తి స్థితమవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను అవ్యక్తవాణి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను అంటూ, ఎంత త్వరగా మీరు బాపు ఎదురు వెళ్తూ ఉంటారు అంతగా లగన్ ఉండాలి బాపు ద్వారా పవర్ పొందాలి అని. ఎందుకంటే బాపుని వెతకడంలో ఉన్నటువంటి లగన్, బాపుని కలుసుకోవాలన్నటువంటి లగన్ తోటే, అంటే దీక్ష సంలగ్నత తోటి బాపు ఎదురుగా మీకు వచ్చినప్పటికీ మీరు గుర్తించగలుగుతూ ఉన్నారు. బాపుని అంత త్వరగా ప్రత్యక్షము చేయగలుగుతారు. ఈయన కేవలం నిరాకారుడే కాదు, నిరాకారి, సాకారి, ఆకారి. బాపు 3 రూపాల్లో పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. ఎలాగ చేస్తున్నారు అంటే నిరాకారి మరియు ఆకారి. ఎలా మాట్లాడతారు అని అనుకోవచ్చు. ఈ యొక్క పరస్పరం మాట అవ్యక్త స్థితి అనేది ఉంటే మీరు తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. వెతకండి, మీ లోపల కూడా ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇక్కడ టైము తప్పకుండా పడుతూ ఉండొచ్చు. వెతుకుతూ వెతుకుతూ టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బాపుని ఎప్పుడైతే పిలుస్తారో అప్పుడు హాజిర్ నజీర్ అవుతూ ఉంటారు. బాపు మీ ముందు ప్రత్యక్షం అవుతారు. ఇలా అనుభవం మీరు చేసుకోగలుగుతారు. బాపు ప్రత్యక్షం అవ్వటము అంటే మీ లోపల తప్పకుండా బాపుతోటి సాంగత్యం యొక్క రంగు పవరు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మీకు కూడా తెలుసు, రోజు రోజుకి కూడా మీరు బాపుని ప్రాక్టికల్గా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈరోజు బాపు ఎదురుగా వచ్చారు అంటే బాపు మీ చేయి పట్టుకొని మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. కళ్ళతోటి బాపు చూస్తూ ఉంటారు, బుద్ధితోటి కాదు. ఈ అనుభవం చేసుకోండి. కేవలం ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనే స్థితిని తయారు చేసుకోండి. ఈ యొక్క పార్ట్ని పక్కా చేసుకోండి. అప్పుడే బాపు యొక్క నీడ మీ వెనకాలే ఉంటుంది. బాపు రూపం మీతో పాటు ఉంటూ ఉంటుంది. బాపు కళ్ళతోటి మీరు స్థిరంగా బాపు కళ్ళల్లో మీరు మీ కళ్ళల్లో బాపుని నిలుపుకోండి. తోడుగా బాపు యొక్క నీడ మీతోటే ఉంటుంది. బాపు రూపము మీ లోపల కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. బాపుని కళ్ళ నుండి అసలు తొలగించవద్దు. హద్దులో వైరాగ్యం అనేది రావటం కాదు, బేహద్దుగా వైరాగిగా కావాలి మీరు. హద్దు వైరాగ్యం కంటే కూడా బేహద్దు ప్రాప్తిని కలిగించేది బేహద్దు వైరాగ్యం. ఇది యజ్ఞ సేవ యొక్క బాధ్యత గొప్పగా తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అంతా ఒక్కటే, మనమంతా ఒక్కటే, ఒకే పని చేస్తున్నాం. బాపుని ప్రాక్టికల్గా ప్రత్యక్షం చేసి చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు వికాసము అనేది, అభివృద్ధి, ప్రగతి అనేది లభిస్తూ ఉంది. ఇది ఎలాంటి అభివృద్ధి? ఎక్కువగా ముఖము తోటి కాదు, చాలా లోతైనటువంటి ధారణతోటి. నలువైపులా అధికారి ఆత్మలు వస్తారు, రికార్డ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు, గౌరవం ఇస్తారు. ఏదైతే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బాపుని పొందటం కోల్పోయారు, తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. మనము ఈ స్థూలమైన ప్రపంచానికి గౌరవ మర్యాదలు, మాన్ మర్తబా అన్నీ వదిలేస్తేనే వికారాల నుండి మీరు బయటపడగలుగుతారు, వదిలిపోతాయి. నలువైపులా రిగార్డ్, గౌరవము తప్పనిసరి. ఈ రూపంలో మరి బాపుని మీరు పొందాలి. ఆకర్షణ అనేది స్థూల ప్రపంచం వైపు ఉండరాదు. 2 మాటలు మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. బాపు యొక్క స్మృతితోటి మాయాజిత్తుగా, నిర్విఘ్నంగా మాస్టర్ సర్వశక్తివానుగా కండి. మాయ కనెక్షన్ని లూజ్ చేయండి. కన్ఫ్యూజను కావద్దు.
లూజుగా మాయతోటి కనెక్షన్ ఉంటే అది వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, కథమైపోతూ ఉంటుంది. ఇది కరెక్ట్ చేయాల్సిన పని. బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ కరెక్ట్గా ఉండండి. మాయతోటి కన్ఫ్యూజ్ అనేది కావద్దు అంటున్నారు మా అచ్చా. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, మా దివ్య సందేశాలు, అవ్యక్తవాణులు, సాకార మురళీలు, జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవ గురించి చక్కటి సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ యొక్క మార్గంలో నడుస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే, మీ లోపల ఉన్న వికారాలు తొలగించుకోవాలి అంటే మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. అచ్చా. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం 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 పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బేహద్